అబ్బాయి అందరి చేతులు జోడించండి, కన్ను మూసుకోండి. హరి ఓం వయం ముహూర్తస్సు ఓం దేవీం వాచమజయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సానో మంద్రేశమోర్ధం దుహానా ధేనుర్వాగస్మాన్ ప్రశస్తేతు యశో రామరూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళం తయో సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ తేషాం ఇందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దన ఆపదామపహత్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సుముఖశ్చ ఏకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణిక లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షో బాలచంద్రో గజానన వక్రతుండ శూర్పకర్ణ హిరణ్యా స్కందపూర్వజః షోడశైతానామాని పటే శూన్యాదిపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః అరంధతీ వశిష్టాభ్యాం నమః సీతారామాభ్యాం నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమః. జగదాంబాయే నమః ఇది ధ్యానం అని చెప్పినారండి అందరూ. శరదిందు సమాకారే పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి వాసరా పీఠనలే సరస్వతి నమోస్తుతే వాసరా పీఠనలే సరస్వతి నమోస్తుతే శుద్ధాం బ్రహ్మ విచార సారపరమా ఆద్యాం జగద్వ్యాపిని వీణా పుస్తకధారణి అభయదాం జాడ్యాంధ ధారాపహాం హస్తే స్ఫాటిక మాలికాం విదదనీం పద్మాసనే సంస్థితాం వందే తాం పరమేశ్వరీం భగవతీం బుద్ధిప్రదాం శారదాం జగదంబా మాతా కీ జై. శారదాంబా మాతా కీ జై. జ్ఞాన సరస్వతి మాతా కీ జై. హర నమ పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. జగదంబాయే నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖ్యే ఆచమనీయానీం సమర్పయామి కుంకుమం తుబకాది పరిపరప్రవాసాది ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి పుష్పై పూజయామి సమస్త రాజోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార పూజానీం సమర్పయామి. ఓం భూర్భువస్వః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. సత్యేంద్రోక్తేన జగదాంబాయే నమో నమః. మధుపర్కమః నైవేద్యానాం
तदानीं समर्पयामि मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि पूर्वाभूषणम् उत्तराभूषणं पादप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनानि समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपम् जगदाम्बायै नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपानीं समर्पयामि అబ్బాయి ఫ్యాన్ నడుస్తున్నాం కదా అక్కడి నుంచి నమస్కారం Hello children, today you are going to write the important exam, mathematics. There now already your teacher told about what you have to do, what not to do. Okay? And yesterday, our honorable Deputy Commissioner, we sent one letter that is about how to work on it, how to do this maths exam. In that he told, that is no doubt the question paper, it will be in twisted manner. Okay, because competency based questions will be there. So what the suggestion they have given is, you have to mark the question which is somewhat different. కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉన్నది మార్క్ చేసుకొని దట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ అండ్ విచ్ ఆర్ ద ఏరియా యూ ఆల్రెడీ నో ఇట్ అండ్ ద ఏరియా యూ స్టడీడ్ వెల్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ మార్కింగ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డూ ఫస్ట్. Competency based questions you can do it last. Okay, and for 1 mark question as quick as possible you have to do it. Okay, and for 2 mark only limited steps has to be done, and 4 mark and the more 5 marks step marks will be awarded. So you have to write in step. And the next other important instruction what they told, the rough work. When you do the rough work, you in the beginning itself in the answer sheet side you can make line, and in the left and right hand side you can make the rough work. And the neat work has to be done in the paper, that is in the other areas. So step by step presentation is very much essential. And next is formula. Wherever the formula they are asking, without formula you can't do. So the formula has to be written properly. You can substitute proper values in that and work on it. Okay, sometimes here 1 by it will come. There you may not take reciprocal. 1 by x is equal to 5. So x is equal to 1 by 5. That you should not do. And other thing, wherever unit is there, some problem they will give the unit, centimeter, meter, kilometer, like that. That has to be done properly. Sometimes you have to change the unit. One system of unit into other system. That also you have to take. Okay. So these are that instruction what I studied. So no doubt that question paper it will be like that only, because CBSE they are preparing like that. But they will give chance to the people who prepare. Okay, so nothing they will ask out of the textbook. All it will be there in the textbook only. And another important thing, when you are solving it, and if it is going very very lengthy, that you are moving in the wrong direction. That is the main. So if the answer comes properly, then you are in the right direction. So don't spend much more time in solving and making it very difficult. Step marks will be there. Okay, if the problem, entire problem is also wrong, that is the step up to certain step, mark will be awarded. Okay, they may not, if the answer is for example 5 mark question, the answer is 3, you are getting 2, they may not put 2 answer. Step mark it will be there, so that you can score good marks. So wherever, that is especially more mark areas, you have to write stepwise. Okay, without step, the step mark you will miss. Okay, so do well. Wish you all the best. God is with you. Thank you, sir. Sorry, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అంటే ఆల్మోస్ట్ సార్ ఒక పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఏమేమి చేయాలి అని.
అలానే మీరు ఏం లేదు క్లాస్లో రెగ్యులర్ క్లాస్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో మన సుధారాణి మేడం ఏదైతే మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చున్నారో అవి కూడా ఒకసారి మెమరైజ్ చేసుకుని చూసా తప్పకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వండి. నా వైపు నుంచి ఇవేమి మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయితే కాదు, మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఫేస్ చేసే ఉన్నారో మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్ని మీకు తెలుసు. 2-3 చిన్న చిన్న మాటలు చెప్పేస్తామని మీకోసము. తల్లి ఏం లేదు, ఇప్పటిలాగానే ప్రశాంతంగా ఉంచండి మైండ్ని. క్లాస్కి వెళ్ళండి, ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళండి, ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏమంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ తరువాత చదువుకోవాలి. తరువాత చదివేటప్పుడు ఏమైనా మనకి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అని అట్లయితే సార్ చెప్పినట్టు దాని ముందు అట్లా ఒక టిక్ పెట్టుకోండి, కానీ ప్యానిక్ అవ్వద్దు. ఈ స్టేజ్లో ప్యానిక్ అయ్యాము, గాబరా పడ్డామంటే మనకి బాగా తెలిసిన ఆన్సర్స్ కూడా మనము అంత ఎఫెక్టివ్గా అటెండ్ చేయలేము అనమాట. కాబట్టి ఏం అవసరం లేదు, మీ ప్రిపరేషన్ మీద మీరు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచండి చాలు. సో ఇది కొత్తగా ఉంది అనుకున్నాను టిక్ పెట్టుకుని తర్వాత దాన్ని మనం 1-2 సార్లు క్షుణ్ణంగా చదివితే ఆలోచన వస్తుంది. సో సార్ చెప్పినట్టు ఒక ఆర్డర్లో మీరు ఈజీగా చేసుకుంటా వెళ్ళండి. తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, స్పీడ్ అండ్ ఎక్యురసీ 2 ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఏమవుతుందంటే అవి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మనల్ని ఊరిస్తూ ఉంటాయి, వస్తూ ఉంటాయి, సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాయి, టైం తీసుకుంటుంది. సో దానికి ఎక్కువ టైం కేటాయించి మీరు ఒక 1 అవర్ అంతా దానికే పోయిందంటే మళ్ళీ మిగిలిన సెక్షన్స్ చేయడానికి టైం మనకి సరిపోదు. బయటకు వచ్చినాక ఏం చెప్తారంటే జనరల్ టైం సరిపోలేదు సార్, ఇంకొక 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ ఉంటే మిగిలిన సెక్షన్లో ఉన్న 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసేవాడు అనుకుంటారు. అలాంటి మాట రాకుండా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ అటెండ్ చేయాలి, నేను స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి, అక్యురసీ ఆన్సర్లో అక్యురసీ మెయింటైన్ చేయాలి. అక్యురసీ అంటే ఉదాహరణకి మనం అక్కడ అన్నీ తెలిసిందే ఉంటుంది, 4x7 వస్తుంది, చివరి 5 యూనిట్స్ కానీ 26 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అని రాసి వస్తాము. అంతా అయిపోయింది, ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాము, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసాము, 28 స్క్వేర్ యూనిట్స్ రాసిన దగ్గర 26 రాశారు. అది నేను అంటుంది అక్యురసీ ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి. సార్ చెప్పినట్టు చివరిలో ఆన్సర్ స్పష్టత ఉండాలి. ఎక్కడైతే యూనిట్స్ రాయాలో మనం అక్కడ పర్టికులర్గా ఆ యూనిట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. అది క్యూబిక్ యూనిట్సా, స్క్వేర్ యూనిట్సా, ఏంటది ఆ పర్టికులర్గా యూనిట్స్ రాయాలి. దాని తర్వాత మీకు ఎవాల్యుయేషన్ ప్యాటర్న్ కొంత అవగాహన ఉంది, స్టెప్ వైజ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాపర్ స్టెప్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి. ఒక స్టెప్ దాని కింద నీట్గా 2వ స్టెప్ అట్లా ప్రాపర్ ఒక ఆర్డర్లో స్టెప్స్ మెయింటైన్ చేయండి. చివరి ఆన్సర్ వరకు రాసే విధంగా చూడండి. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏమంటే ఎక్కడైతే మీకు ఫిగర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో, ఫిగర్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్, గ్రాఫ్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో, ఫిగర్ అక్కడ డ్రా చేయడం ఎసెన్షియాలిటీ నెసెసిటీ ఉంటుందో దాన్ని మర్చిపోకుండా ఒక 30 సెకండ్స్ టైం ఇచ్చేది సరే అట్లీస్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ డయాగ్రామ్ మెన్షన్ చేయండి. సపోజ్ ఏదో ఒక కోల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంది, మనం ఇక్కడ దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము, వాడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఫిగర్ ఇచ్చి ఉంటారు, కానీ మనం ఇక్కడ కూడా జస్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ డయాగ్రామ్ 20 సెకండ్స్లో ఫ్రీ హ్యాండ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి హైట్ ఆఫ్ ద కోన్, రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్, స్లాట్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఇవన్నీ చూపించామంటే ఎవాల్యుయేటర్కి ఈజీగా తెలుస్తుంది, మాటికి ఆయన క్వశ్చన్ పేపర్ వెరిఫై చేసుకోరు కదా. సో అలా నేనేమన్నానంటే ఎక్కడైతే ఫిగర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో, నెసెసిటీ ఉంటుందో దాన్ని డ్రా చేయండి. గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అప్రాప్రియేట్ ప్లేసెస్లో వాటిని ఎక్కడైతే ఉంచాలో అక్కడ ఉంచండి. సరేనా? మిస్టేక్స్ మినిమైజ్ చేసుకోండి, ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఉండండి. లాస్ట్ మాట, ఏ ఒక్క సెక్షన్లో ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ని కూడా అన్అటెంప్టెడ్గా వదిలిపెట్టొద్దు. అట్లీస్ట్ ఆ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ అయినా మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఫార్ములా రాసుకొని అందులో ఉన్న టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇచ్చినదేంటి మనకి మనం ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అందులో స్టార్ట్ చేసి కొంత బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తే సార్ చెప్పినట్టు మీకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్కే మార్క్ ఉండదు, ప్రొసీజర్కి ఉంటుంది, స్టెప్స్కి ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్ని మార్కులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏమైనా ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్లో తర్వాత ఏమైనా ఎర్రర్ నోటీస్ చేసినా అటెంప్ట్ చేసినందుకు ఒకవేళ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు మార్క్స్ అవార్డ్ చేస్తే ఆ మార్క్స్ మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నానంటే ఏ ఒక్క సెక్షన్లో ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అన్అటెంప్టెడ్గా వదిలిపెట్టద్దు. చివరిలో అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేయడం, దానికి సంబంధించిన ఇచ్చిన విషయాలు ఫార్ములా రాయటము, వచ్చేసేయటం అన్నట్టు ఉండాలి. మీ ప్రిపరేషన్ మీద మీరు కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే, మంచిగా అటెంప్ట్ చేయండి, మంచిగా రాసి బయటకు రండి. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ మర్చిపోకూడదు, ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అది కొంచెం డోంట్ ఫర్గెట్. ఇంకా ఒకటి ఫైనల్ ఆన్సర్కి బాక్స్ పెట్టండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ బాక్స్లో అది కొంచెం చూసుకోండి. డయాగ్రాము మీరు నీట్గా డ్రా చేశారా, రఫ్గా డ్రా చేశారా దానికి మార్క్. డయాగ్రామ్ ఉందా దానికి మార్క్.
అర్థమైందా? దానికి ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకొని స్కేల్ పెట్టి టైం వేస్ట్ చేయడం. 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే దానికి ఎంత స్టెప్ కావాలో అంత జంప్ చేయొచ్చు. 2 మార్క్ క్వశ్చన్కి స్టెప్ జంప్ చేయొచ్చు. కానీ పెద్ద క్వశ్చన్స్కి స్టెప్ జంప్ చేయవద్దు. దాంట్లో స్టెప్ రాయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ మీరు ఈ ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే మీకు బెనిఫిట్ ఏది ఈసారి ఇది ఆన్లైన్ మార్చిందే కాబట్టి మొన్న మేము శాంపుల్ పేపర్స్ అండ్ మాకు ఇచ్చిన పేపర్స్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తూ ఉంటే మేము గమనించింది ఏంటంటే 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఏఆర్బి ఏదో ఒకటి అటెండ్ చేయాలి, ఇంటర్నల్ చాయిసెస్ ఉంటాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే గమనించింది 2 క్వశ్చన్లు అటెండ్ చేశారు మీకు, రెండింటిలో బెస్ట్ ఏది వచ్చిందో అది తీసుకుంటుంది. సో అందుకనే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన ఏది బెస్ట్ చేయగలుగుతాం అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ అది రాసేయండి. మళ్ళీ దాన్ని వెంబడి అది ఆర్ని మళ్ళీ మొదలు చేయొద్దు. బట్ వేరే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుని లాస్ట్లో ఒకవేళ మీకు టైం మిగిలితే ఈ క్వశ్చన్ నేను అటెండ్ చేసిన క్వశ్చన్ కంటే ఇంకో ఆప్షన్లో నా క్వశ్చన్ బెటర్ చేయగలుగుతా అంటే లాస్ట్లో దాన్ని కూడా అటెండ్ చేయండి. అర్థమైందా? టైం ఉంటే లాస్ట్లో. ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో బెస్ట్ వచ్చిన మార్కు దీనికి వచ్చిన రెండింటిలో ఏది వస్తే అది మార్కు తీసుకుంటుంది. సో మీ బెనిఫిట్ అది. మిగతా మీకు సార్లు చెప్తారండి ఎలా అటెండ్ చేయాలి అనేది అర్థం చెప్తలేదు. బట్ ఇది ఒకటి మీ బెనిఫిషియల్. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 క్వశ్చన్లో మనకు 2 వస్తాయి అనిపిస్తుంది కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రం బెస్ట్ చేయగలుగుతుంది. స్టెప్ వైజ్ అది కూడా మీకు చెప్పా. స్టెప్ వైజ్ అంటే స్టెప్ వేయాలి. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉందంటే మినిమం 8 to 10 స్టెప్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవాల్యుయేషన్లో. అంటే హాఫ్ మార్క్ ఒక్కొక్క స్టెప్, ఇంకో దానికి 1 మార్క్ అలా ఉంటాయి. సో అది ఒక్క స్టెప్ కూడా మిస్ అయినా కానీ హాఫ్ మార్క్ డైరెక్ట్ అక్కడే ఉంటుంది, 1 మార్క్. సో ఆల్ ద బెస్ట్. మేబీ అన్అటెంప్టెడ్గా ఉండదు, అన్ని అటెంప్ట్ చేయండి, మంచి రాస్తారు. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే స్టెప్ వైజ్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అక్కడ మార్క్ డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్లో స్టెప్ వైజ్ మార్క్ వేస్తేనే అది వస్తుంది, అంటే ఫైనల్ మార్క్ చూపిస్తుంది, లేకపోతే లేదు. మాన్యువల్ అనుకోండి టోటల్గా వేస్తారు. కానీ ఇట్లా స్టెప్ వైజ్ అట్లా ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ పిక్ ఇచ్చామనుకో, ఫస్ట్ స్టెప్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయో అంతే ఇస్తుంది అక్కడ. నువ్వు ఒక స్టెప్ 2 మార్కులు ఇచ్చేదాం, నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 మార్క్ 1 మార్క్ ఇస్తా అట్లేం లేదు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఎన్ని ఉండే వాళ్ళు డిజైన్ చేసి పెట్టారు వాళ్ళు. 10 స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ 1 మార్క్ ఇచ్చామా లేకపోతే ఎట్లా ఇచ్చామనేది ఆ స్టెప్ ఎన్ని మార్కులు ఇవ్వాలి అంత స్టెప్ అన్ని మార్కులు మాత్రం ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి స్టెప్ అటెంప్ట్ చేయాల్సింది. సో ఇక్కడ సాంబశివరావు సార్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ చేయగలుగుతాము. మనకి ఈరోజు అబ్జర్వ్గా వచ్చారు. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ ప్లస్ అవుతుంది. Already the teachers are given instructions sufficient, more than enough. But one thing is observed that earlier you are writing under the CC camera, your activities are to be recorded on the CC camera. Don't make any unnecessary movement during the examination time, the illness and in the empty house. Don't make any type of activities. All activities will be observed by the CC camera. And earlier my principal also noticed that the benches have long distance. Like that we are arranging. Today also your batch is very less batch. Time is very small. So two rows are arranged somewhat distance. The distance will be maintained as it is. Don't change the positions and don't come to outside after 12:30 to 1 o'clock for a urinary purpose, any purpose to bathroom. It is correctly I am saying that word. Don't come after 12:30 because examination duration is 10:30 to 1:30. So before that time, if you have any purpose, any nature call, you utilize that before. Not given last 1 hour time for the urinary purpose. Today I will instruct you to this person also. I am requesting this matter. So in my school there are 217 students are writing examinations in Khammam district. I am a deputy CS in my school. So we are taking some steps. Then only we can avoid all abuse. Understand? Please cooperate with the administration. Thank you. All the best. నెక్స్ట్ అక్కడనే మ్యూజిక్